NWM نے کرم واقعے سے متعلق ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے نیوز کانفرنس میں کہا تمام مظاہرین پرامن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں۔ کرم سے متعلق فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر امن معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ ماضی میں بھی امن معاہدے ہوتے رہے مگر ان معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اگر اس معاہدے پر بھی عمل درآمد نہ ہوا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے، معاہدے پر عمل درآمد کریں۔ راستے بند کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اپنے حقوق کی خاطر احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ جرگے کے شرکاء نے بھی معاہدے کے بعد دھرنے ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ گرینڈ جرگہ کامیاب، کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق دستخط کر دیے گئے۔ جرگہ ممبر کے مطابق 3 شقوں پر تحفظات دور کر دیے گئے۔ انتظامیہ نے باور کروایا ہے کہ تینوں مطالبات پورے ہوں گے۔ راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ معاہدے کے مطابق گرینڈ جرگہ پشاور میں منعقد ہوگا۔ بھاری اسلحہ حکومتی سرپرستی میں جمع کیا جائے گا۔ مورچے اور بنکرز ختم کیے جائیں گے۔ پورے کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی بھی قبیلہ پناہ نہیں دے گا۔ سڑکوں اور شاہراہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔ کسی بھی واقعے کی صورت میں قریبی گاؤں کے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ممبر جرگہ ساجد حسین توری نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15 دنوں کے اندر اسلحے کے حوالے سے لاحمل بنایا جائے گا۔ اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاہدے پر عمل درآمد کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں ریاست کتنی سنجیدہ ہے۔ دونوں فریقین کے پاس جو بھاری اسلحہ موجود تھا اس کی حوالگی کی شرائط تھیں جن پر تھوڑا سا تعطل آیا معاہدے کو اس پہ دستخط کرنے کے حوالے سے، لیکن دونوں پارٹیوں نے دستخط کر دیے ہیں۔ اب اسلحہ جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا، سرنڈر کیا جائے گا۔ جو بنکرز ہیں وہ بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، اور اب انشاءاللہ وہاں پر راستے بھی کھل جائیں گے اور ہفتے کے دن ہم وہاں سے کانوائے زمین راستے کے ذریعے پارا چنار بھیجیں گے جس میں خوراک، ادویات اور لوگ بھی ہوں گے۔ امن معاہدے پر آج سے ہی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اب راستے کھل جائیں گے۔ ہفتے کے روز ہم سامان بھی بھیجیں گے۔ گرینڈ کمیشن بھی اپنا کام شروع کرے گا۔ فریقین معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے۔ گرینڈ جرگہ معاہدے کی آنرشپ لے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر قبائلی روایات اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ اسلحہ حوالگی کے بعد ریکارڈ بنایا جائے گا۔ 1 فروری تک ہم بنکرز والا مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ پارا چنار کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ جن ناستوں پر حملے ہوئے وہاں سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا۔ موجودہ تناظر میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بہت خوشائند بات ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے رانا تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کو، آرمی چیف کو جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی شوگر کی۔ اڑان پاکستان منصوبہ نئے سال میں نیک شگون ثابت ہوگا۔ دعا ہے پاکستان اور عوام کے لیے خوشیوں کا سال ہو۔ معاشی استحکام حاصل کر لیا، اب ٹیک آف کرنا ہے۔ 72 ارب روپے کی محصولات بہترین کارکردگی کی علامت ہے۔ 5 ماہ میں ترسیلات زر 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ چینی کی اسمگلنگ زیرو ہو گئی، اب ہم چینی برآمد کرنے کے قابل ہو گئے۔ تیل کی اسمگلنگ میں بھی کافی کمی آئی۔ اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ ہم نے انسانی اسمگلرز کو پوری طرح نکیل ڈالنی ہے۔ برآمدات میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ دھرنوں کے باوجود ہم میکرو اکنامک استحکام لانے میں کامیاب ہوئے۔ 9 ماہ میں حکومت کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान के खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरजीह है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। मुईशत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीह होगी। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारों और सहूलियात बारे भी बताया जाएगा। SIFC की मद में होने वाली तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। फंड्स न मिलने पर पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का असम्बली चौक में शदीद एहतजाज। पुलिस की एक बार फिर शेलिंग, मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग पर बल्दियाती नुमाइंदे मुंतशिर हो गए। SP कैंट के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन को पीछे की तरफ धकेला गया। 4 को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने KP असम्बली आने वाले रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के बाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम धरम बरम। मरकजी शाहराह समेत मुतादिद सड़कें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। निहत्ते तहसील नाज़मीन पर गंडापुरी हुक्म पर की जाने वाली लाठी चार्ज और शेलिंग की मजम्मत करते हैं। हुकूमत गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करे, मुआफ़ी मांगे। तहरीक अब पूरे पख्तूनख्वा में फैलेगी। मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जमान इख्तियार वली खान का बयान। कहा कि तहसील नाज़मीन को इख्तियारात और फंड्स देना होंगे, ये इनका आईनी हक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तहसील नाज़मीन पर तशद्दुद करके उनका झूठा सियासी चेहरा बेनकाब हुआ। PTI वाले तशद्दुद को याद रखें। दोबारा इस्लामाबाद आएँ तो ऐसी तवाज़े ही करेंगे। 2016 से जब भी वज़ारत दाखिला का खत आता है, इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन PTA की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में ब्रीफिंग। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चेयरमैन PTA से मुकालमा। चेयरमैन PTA ने कहा है कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है? मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हम हुकूमत नहीं, पार्लिमान है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज़ भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई हैं। PTA को रोज़ाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वज़ारत IT ने कहा है कि IT बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 37% इजाफा हुआ। इंटरनेट की सुस्तरबी के नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अमरीकी तहकीकी इदारे FBI ने अमरीका को बड़ी तबाही से बचा लिया। रियासत वर्जीनिया में 150 से ज़ायद पाइप बॉम्ब और धमाका खेज आलात बरामद। फॉर्म पर छापे के दौरान धमाका खेज मवाद बनाने की तरकीबों से भरी एक नोटबुक भी मिली। तहकीकात के मुताबिक टारगेट प्रैक्टिस की शूटिंग के लिए सदर जो बाइडन की तस्वीर इस्तेमाल की गई। कार्रवाई कई जानों को खतरे से बचाने में अहम साबित हुई। FBI हुकाम। अमेरिका के जनूबी शहर न्यू एल्जो में ड्राइवर ने हजूम पर ट्रक चढ़ा दिया। 10 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी हुए। ड्राइवर ने शहरों को कुचलकर फायरिंग भी की। हमलावर ड्राइवर पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। FBI ने ट्रक हादसे को दहशतगर्दी करार दे दिया। FBI हुकाम ने कहा यह दहशतगर्दाना हमला था। वाज़ेह तौर पर गाड़ी जानबूझकर हजूम पर चढ़ाई गई। हमलावर ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई। 2 अहलकार जख्मी हुए। सदर जो बाइडन ने कहा किसी भी किस्म के तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है। हम अपनी कौम की किसी भी बरादरी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।